अस्सलामुअलैकुम जी मेरे भैन ते भराओ ते वीरनियों की हाल जे थोड़ा। मेरे ख्याल च तुसी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होवोगे। ऐसे वास्ते तुसी माशाल्लाह मेरी वीडियो देखते पे हो। तो असी चले गए किचन दे विच मैं पकने रखे ने जी ब्लैक चने शोरबे वाले। तो मेरे नाल जुड़े रहना तो मेरी वीडियो ने फुल वॉच करना ते पूरा देखना। तो नाल बनावांगे आपां जीरे वाले चावल ते मज़े नाल चस्के ले खावांगे जी माशाल्लाह। सारे जिन्हों देखो यूट्यूब ते चावल बिरयानी मैं क्यों पिछे रवां। मेरे सारिया यूट्यूब वालिया फैमिलियां ने माशाल्लाह चावल पका खादे ने। अच्छा चने पक रख दिते जी मैं। तो फिर मैं चलो जी मछली पई हुई तो नाल मैं ज़रा मछली ट्राई कर लवां। अज मैं ना तकरीबन कोई किन्ने 20 साल बाद मछली खान लगी है। मैनू मछली ज़रा पसंद नहीं, लेकिन अज भाई वालों आई मछली, कहते तू खा के तो देखना पागल तू मछली नहीं खाती है कितनी मज़े की बनती है। मैं क्या मैनू बस ना घबराहट होंदी है मछली तो, बस मैनू ना एलर्जी है, मैनू ना नहीं अच्छी लगती। तो लो जी इत्थे आपां मछली खानी शुरू कर दी ने। तो कंडे विचों मैं कढ़दी पी है तो पता नहीं हुण समझ नहीं आती कि मछली च कंडा या कंडे च मछली है। बहरहाल अच्छी बनी हुई मछली। मैं क्या लो जी कैचअप ला लू के खाइए माशाल्लाह। ओ जी विच डिग डुग पई। उन्हें क्या मैं विच डुबकियां मार लवां, तू पहले बाद च खाई मैनू, मैं पहले कैचअप च डुबकियां मार लवां। बहरहाल टेस्ट की मछली बड़ी वाह ते मज़ेदार बनी हुई सी माशाल्लाह। अल्लाह मियां दे ज़ायके स्वाद बड़े मज़ेदार। वाह मेरे अल्लाह तेरी शान है, तेरे रंग ने निराले ने जी। इत्थे जी हुण आपां की करना जे, हुण आपां मछली खानी है। मछली खान तो बाद दोबारा जाना जे किचन दे विच। ते जेड़े भैन भरा ने मछली खानी है तो आ जाओ मेरे नाल खा लो, इंजॉय करो मेरे नाल मछली। तो फिर चलते हैं किचन दे विच। फिर तुसीं मेरे नाल चने खाना चावल खाना इंजॉय करना। तो जेड़े भैन भरा मेरे चैनल ते नवे आए ने ते नवे मेरे बंदे भैन भरा सारे वीडियो देखते पे ने तो वह मैनू लाइक कर देन सबसक्राइब कर देन तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी होएगी। तो वीडियो नू फुल वॉच कर लेना। अच्छा जी इत्थे हुण कंडे कुंडे असीं पासे ते करदे पे हैं। तो मैनू ना ये देखो इधर देखो कंडियां नू देखो, पहले विच कांटे ते फसदे पे ने। हुण मैनू समझ नहीं आती पई क्योंकि जेड़े ते बंदे ने ना खांदे रहंदे मछलियां, उन्होंने तो तरीका आंदा किवें मछली खाई दी है। मिंट मारदे ने खान लग्या। असीं ज़रा काफ़ी अरसे बाद मछली नू हथ लाया तो ज़रा परेशानी होएगी। लो जी चलते हैं किचन च। इत्थे फड़ लिया जे प्याज, मैं इस प्याज की हुण कर लैनी है कटिंग। वेलकम। उस तो बाद जी आप आ गए चनिया की पुनाई करनी है। चने जेड़े हैगे ने साढ़े तकरीबन गल चुके ने। इत्थे पतीले चढ़ गए ने ते चावल पकने हो गए ने जी तैयार। ऑयल उल असी सुट दिता जे पतीले दे विच। ते चने जेड़े ने उन्हां दे विच भी आप ऑयल पा देने। नहीं चम्मच नाल, चम्मच सीधा करो जी, चम्मच नाल पाना है जी ऑयल, चम्मच नाल। तो एवें तो अंदाज़ा नहीं होएगा क्योंकि अज मैं वावा सारे चने बनाती पी। क्योंकि चावलों ते डाल के खाने ने ते रोटी तो खानी नहीं, इन्हां नाल खाने ने चावलों के नाल। तुसी यकीन करो जो छोटे होईदा सी ना आलू मटरां वाला सालन हो गया, चने हो गए या मसलन के दाल हो गई मूंगी मसरां की बनी हुई, चावलों के पा के खानी इन्नी मज़ेदार लगनी। अज तो रहते मैं तो आ गए अग लगते पहले के टेस्ट ही मुका के रख दिते ने। तो पहले वाली चीज़ां जड़ियां ने ना वो बस घट वध ही हो गई ने। तो बच्चों के नखरे भी अजकल के तो रूजते हैं। तो साड़ियाँ असी मावां भी निकम्मियां ही है ने। जिवें साढ़े बच्चे कहते हैं असीं उवें ही करदियां रहिंदियां ही ने। पता नहीं असी मावां नूं सानूं हो की गया। साड़ियां मावां तो नहीं सी साढ़े कोलों डरदियां ना साड़ा कहना मनदियां सी। असी पता नहीं क्यों अपने बच्चों के पिछे जिवें असी कोई अनोखे बच्चे जम ले होण। बहरहाल ये तो माँ बच्चों के स्यापे तो चलते ही रहने ने। इत्थे गैस भी हल्की हो गई है साड़ी। असी हुण सानूं परेशानी लगी हुई है कि क्योंकि चावल जड़े ने ना वो सही नहीं बनन गया। पैप उत्ते जांदा पिया, उतलियां दी गैस जड़ी इत्थों ही जांदी है क्योंकि 1 मीटर है तो 2 घर है असी जलाने वाले। तो बड़ी परेशानी हुंदी है जी, बड़ी परेशानी हुंदी। किसी टाइम तो हुंदी कोई नहीं। इस वास्ते मैं सिलेंडर लत्त जिड्डा भरा के रखा होया ताकि मैनूं किसी चीज़ की परेशानी ना होवे। तो इत्थे चने चुने साढ़े भुनींदे पे ने बनते पे ने।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਨੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਾ ਖੂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਕੁਛ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮੀ ਬਣਿਆ ਸਾਲਨ, ਅੰਮੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ, ਅੰਮੀ ਬਣਿਆ ਏ, ਅੰਮੀ 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 ਲੱਗੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ। 2500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2500 ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਰੇ ਚੁੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। 2500 ਬੰਦਾ ਚਲੋ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 1000 ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 1000 ਵਿਊਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 100 ਵਿਊਜ਼ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵਾਹਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਮੰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ, ਬਥੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਲੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ YouTube, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਪੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਿਓ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਹਜੇ ਜ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਹਸਦ ਛੋੜ ਕੇ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੱਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤਿਆਰ, ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖਾ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਚਾਵਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।